गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक रचना है श्री गुरु अमरदास जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। 28वां है तीसरा वार। ये वार भी खाली जान ते विंगे तरीके नाल गुरु जी नूं औखां विच पाउण दी ते कानूनी मुश्किलां विच फसाउण दी वियोन समझी गई कि ठीक नहीं सी। होर कोई दाव ढुकदा भी नहीं सी। इसलिए दीनी तवस्सब ने सच दी ओर तक आई कि सीधा ते साफ इल्जाम दिओ, जिसनूं कोई ना कह सके कि है नहीं। चुनांच ये दरखास्त बनाई गई कि शाह अकबर सब दीना दा रखवाला है, हिंदू धर्म दा राखा भी ਉਹੀ है। इत्थे गोइंदवाल विच एक धर्म खड़ा होया है जो वर्ण आश्रम दा विरोधी है। शाह नूं पता है कि हिंदू धर्म दी कंगरोड़ दी हड्डी वर्ण आश्रम है। इत्थों अमरदास नामे एक हिंदू है जो हिंदू मत विच विद्यतां यानी उश्कलां खड़िया करके धर्म दी हानि कर रहा है। हर जाति हर वर्ण दे आदमियां दी एक पंक्ति कर दिती सू। सारे एक दूए दी देखा देखी एक लंगर विच खांदे पींदे हन। इसनूं ऐसा करनों रोकिया जावे। दूसरे, हिंदू धर्म दी त्रैकाल संध्या है जो इन्हां ने छड़ दिती है। ये सारे ना सूरज उदय वेले ना मध्यान वेले ना साई काल समय गायत्री मंत्र उचारते हैं। हिंदू धर्म का यह अंग टुट गया तो धर्म नहीं रह सकता। आप धर्म की रक्षा करो। तीसरे, इन्हां ने देवबाणी वालों रुख मोड़ लिया है। ये जटकी बोली विच मन घड़त गीत गाउंदे हन जो वेहत नहीं है। इन्हां नूं संस्कृत पाठ मंत्र विच लाया जावे। चौथे, ये शराध किरिया आदि रस्मां दी परवाह घट करते हैं। तीर्थ यात्रा भी नहीं करते हैं। मूर्ति पूजा का खुल्लम खुल्ला खंडन करते हैं। अपने गुरु नूं बस सब कुछ समझते हैं। इन्हां नूं मूर्ति पूजा की निंदिया तीर्थ यात्रा दे विरोध करन तो रोकिया जावे ते क्रिया तर्पण श्राद्ध करन ते मजबूर किया जावे। पंजवें, इन्हां लोकां ने एक नवां मंत्र वाहिगुरु थाप लिया है, इस तो वरजिया जावे। जे हुणे ठल्ला ना पाया गया तो हिंदू धर्म की बड़ी हानि होवेगी। हुण आप ही हिंदू धर्म दे धर्म तुरंदर हो, इसकी रक्षा करो। अकबर उन्हीं दिनी लाहौर आया होया सी। लिखिया मिलता है कि पातशाह ने अर्जी सुन के सुनेहा कलिया कि गुरु जी कृपा करके लाहौर दर्शन देण या कोई प्रतिनिध कालन। श्री गुरु जी ने सदे पर जेठा जी नूं लाहौर कलिया। जेठा जी आग्या मन के टुर तां पए, पर बिनय कीती कि मैं विद्वान नहीं, उथे वाह चातुरां नाल पैणे हन, मैं कीकू सेवा ठीक तरह कर सकांगा। गुरु जी ने फरमाया, तेरे पास सच है, तेरे पास सच दी विद्या है, तेरे सिर ते हाथ गुरु नानक दा है, तेरे अंदर वाहिगुरु है, पैज वाहिगुरु रखेगा। कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़क सच रही। जद श्री रामदास जी लाहौर गए ते दरबार विच पहुंचे तद पातशाह इउं ना मिलिया जिवें मुकदमे वालियां नूं मिलीदा है, पर साईं वाले समझ के अदब सत्कार नाल मिलिया। गुरु साहब दी खेम कुशल पुछी, फिर आखण लगा, तुसां उत्ते फरियाद होई है कि तुसां ने उहंग छड़ दिता है, गायत्री मंत्र त्याग दिता है। श्री रामदास जी ने एक अचरज संगीतक सुर विच गायत्री उच्चारण कीती ते उस दे अर्थ कीते। इसका प्रभाव बहुत छा गया। तद आपने कहा कि हुण गुरु नानक दा मूल मंत्र सुनिए। फिर आपने एक ओंकार तो मूल मंत्र उचार के एक परम संगीतक लहर विच सुनाया। अकबर दी भी चित बिरती एकागर हो गई। तद आपने कहा, पातशाह, ओंग दा अर्थ ये लोग त्रै देवते करन लग पे हन। गुरु नानक दा मत है एक अल्लाह वाहिदा हू ला शरीक दी पूजा।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਓੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਤੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਲਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਆਪ ਬੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਯਥਾਰਥ ਵਕਤਾ ਹਨ, ਮੁਵਾਹਿਦ ਹਨ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆ ਅਸਾਂ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਤ ਵਿਦਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਖਿਆਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਸਾਰੇ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਧਾਰਣ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਖਲਕਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਮ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਲਹਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜੋ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸੱਤੇ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਸਭ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਲੱਭ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਰੋ, ਮੈਤਰੀ ਵਰਤੋ, ਬਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦ ਕੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਣੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਰਲ ਮਨ ਨੇ ਗਾਲਬਨ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਹਰ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਗਾਲਬਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਸਪਰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਏ। ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੇਦ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਠਨ ਹੈ, ਪਰ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਕਰ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਕ ਨਾਮ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ, ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀ, ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲੇ। ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਜਾਤ ਕਰਮ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਜੀਵ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਉਪਜਾਏ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉੱਚਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਾਤ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਖਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤਵਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੂਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸਲ ਮਾਨੁਖ ਧਰਮ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਿੰਦੂ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸੰਧਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਆਪ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸ਼ੈ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਸੁਣਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਚੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 1-2 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸੁਣਾਏ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਲਵੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮਾਂ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਾਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਥਿਰ ਕਾਇਮ ਬਿਲਜ਼ਾਤ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹੈਨ ਤਾਂ ਪੈਗੰਬਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਧੁਰੋਂ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਆਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਲਦੇ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਨ ਦੇ ਹਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਸੇ ਮਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਮਝੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮੀਤ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਦੁਆਖ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਤ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਦੁਆਖ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਨਾਵਟ ਭੇਖ ਦੰਭ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਵੱਸਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ਼ਟਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਅੰਗ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਜੁੜਿਆਂ ਭਗਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਪਰ ਪੰਡਤ ਆਦਿ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਰਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਵਿਹੀਨ ਨਿਰੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਜਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਆਦਿ ਸਮੱਗਰੀ ਗਰੀਬ, ਅਤਿਥੀ, ਲੋੜਵੰਦ, ਵਿਧਵਾ, ਯਤੀਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅਭਿਆਗਤ ਦੀ ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀ ਕਰਨਾ ਯੱਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਤ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਬ੍ਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਰੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। 29ਵਾਂ ਹੈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਆਦਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹੇਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ 94 ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੇਵਕ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਬਿਆਸਾ ਪਾਰੋਂ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਏ। ਐਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਚ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਲੋਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕੂਚ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਮੰਗਲਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖਬਰ ਧੂਮੀ, ਲੋਕੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਮੁੜਦੇ। ਕੋਈ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਟਿਕਾਣੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਤਣ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸੋਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਮਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਗਤ ਨਿਸਤਾਰਦੇ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਢੂੰਡਾਊ ਆਉਂਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਸੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਸੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਢੂੰਡਾਊ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਜੋਗੀ, ਜੰਗਮ, ਤਪੇ, ਤਪੀਸ਼ਰ, ਮੁੰਨੀ, ਜੈਨੀ, ਦਿਗੰਬਰੀ, ਹੋਰ ਭੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਢ ਕੇ ਜੋ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਖਲੇ ਕਈ ਸਾਧਕ ਨਿਸ਼ਾ ਖਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਸਾਧੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ, ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਉਧਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਭੇਖ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਧਕ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ, ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਰਣ ਅਰਥਾ। ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਕੁਛ ਚਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਣੇ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਆਏ। ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਡੇਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟਿਕੇ।
ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਲੀਆਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਿਸੂਲੀਏ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨੀ ਆ ਪਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਲੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਲ ਲਏ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ गुरु का नाम लिया उस सारे महसूलिया ने सींधी यानी मुफ्त पार लंघ जान देते। जमुना पार वो सने सने सफ़र करते, दीवान लाउंदे, शबद सोहेला सुनाउंदे सतगुरु जी गंगा दे नेड़े आ गए, जिथे कि महसूलियां दी होर चौकी सी। इन्हां महसूलियां ने भी महसूल ना लिया। इन्हां दा आशा तां गुरु ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਲ ਤੋਂ ਬਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਲੋਕ ਮੁੱਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਸੂਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ। ਛੇਕੜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿਸੂਲ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਦਕਾ ਮਹਿਸੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਥਾਂ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਕਨਖਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤੀ ਘਾਟ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਾ, ਫਿਰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਰਾਮ, ਦੁਪਹਿਰ ਢਾਲੀ ਤੇ ਆਏ ਗਏ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਝਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਸੋ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋਣ। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਪਾ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸਤੀ ਘਾਟ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਏ। ਕਨਖਲ ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਗਿਰਾਂ ਪੜਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀਕ ਦੇ ਵਾਕਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਰੇਖਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪਸ਼ੀਲੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟੋਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਡੇਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਥਾਉ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਦੁਆਲੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਜੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਤੁਰ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮਲਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ, ਨਾਮ ਦੇਹ ਧਨ ਦੇਹ ਨਾ ਜਨ ਕੋ, ਤਨ ਬਿਹੀਨ ਜਨ ਜਗ ਨ ਸੁਹਾਏ। ਜੇ ਤਨ ਦੇਹ ਨਾਮ ਨਹ ਦੇਵੇਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਨ ਜਮਪੁਰ ਜਾਏ। ਤੁਮ ਪੈ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਨ ਆਵੇ, ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਬਨਤ ਬਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਜੋ ਕੇ ਨੰਦਨ, ਦੋਨੋਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਯੋ ਬਾਗ ਦੋਨੋਂ ਤੁਮ ਲੇਵੋ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਸੁਖ ਅਬਹਿ ਅਛੇ ਹੋ। ਜਬ ਲੋ ਜੀਵੋ ਧਨ ਬੋ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰੋ ਸਤ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੋ। अंत समय जम नह दरसै हूँ, पुनवान के लोक सिदय हूँ। सूरज प्रकाश। इस प्रकार कई महीने प्रचार करके सतगुरु जी हर थां जिथे ठहरदे नाम बाणी दा दान देंदे वापस गोइंदवाल आ गए। सूचना इतिहासक पहलू। इस यात्रा दा हाल सब तो पुराना गुरु रामदास जी दा अपना लिखिया मिलदा है। तुखारी महला चौथा।
ਨਾਵਣ ਪੁਰਬ ਅਪੀਜ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਦਰਸ ਪਿਆ। ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹਰੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਰਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆਨ ਗਵਾਇਆ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਨ ਮੈਂ ਬਿਨਸੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ। ਹਰ ਆਪ ਕਰਤੈ ਪੁਰਬ ਕੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਲ ਖੇਤ ਨਾਵਣ ਗਿਆ। ਨਾਵਣ ਪੁਰਬ ਅਭੀਚ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ ਪਿਆ। ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਸਿੱਖਾ। ਅਨਦਿਨ ਭਗਤ ਬਣੀ ਖਿਨ ਖਿਨ ਨਿਮਖ ਵਿਖਾ। ਹਰ ਹਰ ਭਗਤ ਬਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਸਭ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਦਰਸ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆ ਤਿਨ ਆਪ ਹਰ ਮੇ ਲਾਇਆ। ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਰਣ ਅਰਥਾ। ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਸਿੱਖਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਆਏ ਕੁਲ ਖੇਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਬ ਹੋਆ। ਖਬਰ ਭਈ ਸੰਸਾਰ ਆਏ ਤ੍ਰੈ ਲੋਆ। ਦੇਖਣ ਆਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਸਭ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਤਿਨ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸ ਗਵਾਇਆ। जोगी दिगंबर सन्यासी खड़ दर्शन कर गए गोष्ठ हुआ। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ। द्वितीया जमन गए गुर हर हर जपन किया। जागाती मिले दे भेट गुर पिछे लंगाए दिया। सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम ते आया। गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागाती नेड़ न आया। सब गुरु गुरु जगत बोले गुर कै नाए लइए सब छुटक गया। द्वितीया जमन गए गुर हर हर जपन किया। तृतीया आए सुरसरी तै कौतक चलत पया। सब मोई देख दर्शन गुर संत किने आड़ न दाम लया। आड़ दाम किच पया न बोलक जागातिया मोहन मुंदन पई। भाई हम करें क्या किस पास मांगे सब भाग सतगुर पिछे पई। जागातिया उपाव सियाणप कर विचार डिठा। पन बोल का सब उठ गया। तृतीया आए सुरसुरी तै कौतक चलत पया। मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गई। गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही। सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता। सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया। देही नगरी कोट पंच चोर वटवारे तिनका थांव थेव गवाया। कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुरबचन नानक हर भगत लही। मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गई। होर इतिहासक खोज इस प्रकार है कि उपरले शब्द तो पता लगा कि आप जी अपीज अर्थात अपेजत पुरब उत्ते जो मेला लगदा सी उस समय कुरखेतर गए सन। एक लगन है जिस विच शत्रु ते वार करना फतेह लिआउंदा दसींदा है। समर टोलिए ता बंसावली नामे विच 1674 बिक्रमी ते तवारी खालसा विच 1615 बिक्रमी लिखिया मिलता है। तवारी खालसा मूजब श्री जेठा जी अर्थात श्री गुरु रामदास जी तद नाल गए सन। पर सूरज प्रकाश मूजब श्री जेठा जी गोइंदवाल रहे ते पिछों दा सारा काम संभालते रहे। सुआनाए उमरी पातशाही तीजे विच लिखिया है कि पहली मंजिल गोइंदवालों टुर के उत्थे होई सी जिथों को मगरों जहांगीर दे समय नूर जहान दी सराह बनन करके नाव नूर महल पिया सी। कुरखेतर पहुंच के सूरज प्रकाश विच लिखिया है कि भोए डेरा कीता सी। तवारी खालसा विच लिखिया है कि सनेहा तीरथ ते ठहरे सन। तीरथ यात्रा नूं जाण दा कारण श्री गुरु रामदास जी ने यह दस्या है कि सब लोकां दे उधार वास्ते गए। यथा तीरथ उदम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था। दूसरी साख है महिमा प्रकाश वार्तक दी, उत्थे लिखिया है श्री सतगुरु साहिब दयाल मूर्ति परोपकार के निमित्त हरिद्वार के जाने को तैयारी करी। महिमा प्रकाश छंदाबंदी विच भी लिखिया है आगे साखी सतगुरु जी के तीर्थ यात्रा की संसार उदरण के निमित्त और सबको प्रीत प्रतिज्ञा देने की। भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि तीर्थां विच लोकां दे पापां दी पई मैल दे कारण तीर्थां दी आराधना ते गुरु जी ने जो आप महान तीर्थ सन टुरे।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਿ ਅਕਬਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਆਦਿ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।